الحمدللہ علی کل حال. کوئی ایک ادھی پیشن کوئی ایسے بھی کر دئیے. بالکل جی کرو. چلو آج کے بعد مرزا مسرور مر جائے گا. واہ 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 واہ. سن لو ابھی میرے ذریعے پیش گوئی آ گئی جو. آج کے اور بعد مرزا مسرور مر جائے گا. زیار سل دی پیش گوئی بھی سن لو کہ مفتی صاحب کی یہ پیش گوئی 100% سچ ثابت ہوگی. کوئی طویل نہیں، کوئی اپنی استعارہ پوری نہیں، کوئی تمثیل نہیں، کوئی اس نہیں میں. اپنی ہاں جی، پوری شان سے پوری ہوگی. ہاں پوری شان سے پوری ہوگی. واہ جی واہ، بڑی پیشگوئی کی تھی. کیا بات ہے. عامر بھائی زندہ آپ کب اسلامی تک مشن. ہم لوگوں کو نیچے اتار اتار کے پھینکا کریں گے؟ وہ بندے سیانے آ کے پڑھے لکھے تھے، اسی آکے چلو تسی ذرا 10 منٹ تھلے ویکھ لو متے بندہ کوئی سیان نہ جائے کسی نے. دیکھو کی حالات نے اس قوم دیں جی. اچھا یہ محمد دین سیانوی صاحب کون ہے یار؟ بڑا اچھا بولتے ہیں ویسے عامر بھائی. وہ تو عالم دین ہے، سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ ادھر یو کے میں وہ ڈی ایم ڈیجیٹل. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ دونوں ساتھی تھے، بڑے پرانے دوست بھی ہیں. شاید وہ بڑے ہیں تو تھوڑا استاد شاگرد والا معاملہ بھی ہے. یہ تو یہ ہمارے ہمسائے ہیں محمد بن سالوی صاحب. اور ہی موج ہوگی جی. لاؤ سارے مہینے میں کبھی ان کا ادھر مناظرہ چل رہا ہے، کیا نام ہے، سیفی دی برار تھے. بڑا اچھا، بڑا محمد بن سالوی صاحب جو ہے نا یہ نیلسن کے ہیں. آن کرو مناظرہ سناؤ. بڑا اچھا مناظرہ چل رہا ہے ان کا ادھر. جی انہوں نے ٹی وی پر بھی بڑا رد کیا ہے. یہ جتنے بھی ان کے ڈیبیٹر وغیرہ تھے ان کو باقاعدہ انہوں نے تکبیر ٹی وی پر بلایا ہے اور وہاں پر ان کے سوالوں کے جواب دیے اور بڑا ایک بہترین پروگرام چلایا کرتے تھے تکبیر مسلسل کے نام سے. پہلے وہ ڈی ایم ڈیجیٹل ایک ہوتا تھا، پھر بعد میں تکبیر ٹی وی. یہ اصل میں نا پرانی بات ہے، 2007 جب میں نیا نیا آیا ہوں نا اٹلی میں، 2010 کے قریب یہ کیا کرتے تھے. اچھا چل رہا ہے تو سنائیں کوئی اس کی بہت اچھا مناظرہ چل رہا ہے جناب. جیسے کیا مراد ہے. میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو لے جاؤں. کنیکٹ ہو جاؤں. ابھی آپ پہلے مجھے یہاں نیچے اترنا پڑے گا. دوسرا موبائل کو نہیں. نہیں موبائل ہے لیکن وہ دوسری آئی ڈی سے مجھے وہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی آئی ڈی کیا ہے جدھر میں نے جانا ہے. وہ اگر اعظم سردی کی ہے تو وہ اسلام احمدیہ لکھ لینا اوپر ڈائریکٹ. نہیں آ رہی نا. کیا جو میں لگاتا ہوں. آ گیا آ گیا آ گیا. اب بھائی ان کا انداز بیان جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فالس سینس آف سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں قادیانی کہ اس بندے کو کوئی نہیں، کوئی اتنا زیادہ تیز تراز نہیں ہے تو ہم جو ہے کوئی گیم چلا لیں گے. تو ہر بار وہ اسی خوش فہمی میں مار کھا جاتے ہیں. نہیں 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 انہوں نے آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے آپ نے سیالوی صاحب ہیڈ فون لگا لو. اس کی وجہ سے آپ کو میری آواز پراپر نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ کا طریقہ کار نہیں ہے یہ گفتگو کرنے کا. آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں پھر اپنی بات کہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ہیڈ فون نہیں لگایا ہوا ہے اس لیے آپ میری آواز پراپر نہیں سن پا رہے. کرو بات.
हेडफोन लगा लिया आपने जी? कुछ सेकंड मैंने एक तो मेरी गुजारिश है अहमदी दोस्तों से, बहन भाइयों से जी, अहमदी बहन भाइयों से गुजारिश है कि कुछ देर रिक्वेस्ट ना डालें प्लीज, क्योंकि गैर अहमदी दोस्त काफी ज्यादा रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है इनमें से अहमदी कौन है गैर अहमदी कौन है, तो ये मेरी गुजारिश है। दूसरा सैफी भाई, मैं ना 3-4 मिनट तक आता हूँ, जरा चाय शाय का कुछ। क्यों नहीं लग रहा है ना? सैफी भाई किधर चले गए? बैटरी है, सुबह से कोई प्रॉब्लम है जी। एक तो हाँ जी। वो हेडफोन नहीं कनेक्ट हो रहा की वजह है, तो अच्छा। मैंने आपको बताया था कि आपने कहा कि शेर में शान का माना अजमत है, तो मैंने कहा आप किसी पढ़े लिखे से पढ़ कर आए, आप गलत कर रहे हैं। यहाँ शान का माना अजमत नहीं है, शान जमीर है, ठीक। और ये फारसी का कलाम है, और ठीक। फारसी आपको आती नहीं है, लेकिन अच्छा। आप बैठ जाते हैं जहाँ उस्तादों के उस्ताद बन करना, आपको फारसी बिल्कुल, वो आती तो है, हम हैं, अरबी अल्हम्दुलिल्लाह। आती है। नहीं, ये आप उस्तादों का उस्ताद, कलाम एक को मिनट पूरी बात तो तरह सुने नहीं ना, समझ सकते। जिनको अरबी और फारसी आती थी उन्होंने क्या उखाड़ लिया? आपके उलमाओं ने फतवे लगा रखे उनको ऊपर ठोक ठोक के। बरेलवी हो ना, अभी बरेलवी हो ना, कुफ्र कुफ्र, एक मिनट रुक जाओ ना। सुनने ना, ये लंबे लंबे कुफ्र के फतवे निकाले थे सनाउल्लाह मुरस्सरी के खिलाफ आपके उलमाओं ने। बात को समझने बात के मेरी लिए सुन लो ना। अकल की जरूरत होती है, समझ रहे जी? अच्छा, मैं अभी आज ही पढ़ रहा था कि मिर्जा साहब कहते हैं कि अगर ये उलमा न होते तो आज सारी कौम मुझे मान चुकी होती, लेकिन उलमा ने मेरा काम खराब कर दिया है। हाँ, तो ये तो बनी इसराइल के ताल्लुक से भी कुरान करीम ने कहा है कि उलमाए बनी इसराइल, ये तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा के उलमा के ताल्लुक से भी कहा जो है, कह रहे थे सुम्मा यहमिलुहा कमसलिल हिमारे अस्फार, कि मिसाल उनकी ऐसी है कि जैसे गधे के ऊपर किसी ने किताबें लाद रखी हो। अब ये तो अल्लाह ताला ने उनको भी कहा था, और यही बात अल्लाह ताला ने कही थी कि भाई उलमा जो है ना बनी इसराइल के, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बाप दादा को, लेकिन गुमराह कर रखा फिर भी लोगों को। उन्होंने लोगों को तजवीजें दिया करते थे, उसने कहा सुबह को कहो कि तुम ईमान लेकर आ गए हो और शाम को इनकार कर देना। तो ये तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो बात कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि आखिरत में जब वो अवाम सीधी सादी मंसूब करेगी ना अपने गुनाहों को और अपनी बदअमालियों को और अपने बद किरदारों को और बदअकायद को, उंगली उलमा की तरफ ही करेंगे। इसने कहा या अल्लाह, इन्होंने कहा था, और अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही कि अल्लाह ताला उलमाए हक को उठा लेगा। उस जमाने में लोग जाहिलों को अपना इमाम बनाएंगे, वो जाहिल उलमा खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो रसूल अल्लाह ने उलमा को ही टारगेट किया। ये आप किसी भी कौम की तारीख उठाकर देखें ना, ये सहरा हमेशा उलमाओं के सर ही बंधता है। ये बिगाड़ जो उम्मत के अंदर लेकर आते हैं ना, ये उलमा ही होते हैं। यहाँ इधर हिंदुओं में पंडितों ने, हाँ जी, ये उलमा के बारे में आप जो कुछ कह रहे हैं वो हकीकत में आप पर ही साबित होता है ना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, रसूल अल्लाह ने कहा जो कहा है ना, आपको कुरान का सही वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है कि किस तरह से वो दिख रहा है किस तरह से कुरान करीम छोड़कर भागे थे आप। ये देखो मेरी फराख दिली कि ओपन आपको मैंने कहा है कि जो तहरीर जहां से आपको लगे वहां से निकाल कर दो, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ जवाब देने के लिए। तुमने तो आधा घंटा ना, तुमने तो एक या बनी आदमा पर बात हो रही थी आपकी और मेरी, समझ रहे, जो शुरू हुई थी ना आपकी और मेरी बात, या बनी आदमा पर हुई थी, आधा घंटा बात करी थी आपने। उसके बाद आप गए पलट कर आए तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरें लेकर आए। रिकॉर्डिंग है, वो चढ़ा रखी है हमने उसको टिकटॉक के ऊपर थी कि मैंने बात करनी है कि मिर्जा साहब ने पहले अकीदा रखा हुआ था कि आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, बाद में उन्होंने अकीदा तब्दील किया। मैंने पहले दिन से यही बात की थी, लेकिन वो तब से भी और से बात कर रहे थे। ना 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 नहीं 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 नहीं, गलत बात है आपकी। बात चल रही थी मेरी या बनी आदमा पर, आप दरमियान में आए, आपने 3-4 बातें पेश करी, उसका मैंने आपको जवाब दिया, फिर आपको मिर्जा साहब याद आ गए। तब से लेकर आज तक आप ये साबित करने पर लगे हुए हो कि मिर्जा साहब के नजदीक इब्तदा में हर तरह की नबूवत बंद थी। हालांकि मैंने आपके सामने मिर्जा साहब की वाज़ेह तहरीरें पेश करी है, मैंने मिर्जा साहब की वाज़ेह तहरीरें पेश करी है, जिसमें मिर्जा साहब ने कहा है ना तो मिन कुल्ली वजू बाबे नबूवत मसदूद हुआ है, न मिन कुल्ली वजू बाबे वही मसदूद हुआ है।
آپ کے علماؤں کا پٹارا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے جب مرزا صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تو انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنایا کہ مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا. آپ نے کہا میں نہیں مانتا ان علماؤں کو, انہیں سائیڈ میں کر دو, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے. سمجھ رہے؟ یہ تھے آپ کے الفاظ. جی آپ نے بات کر لیا, میں کروں. میں نے آپ کے سامنے تحریریں پیش کی تھی کہ انہی علماء کے سامنے مرزا صاحب نے قسمیں کھا کر کہا کہ میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, میرا ولایت کا اور مجددیت کا دعویٰ. یہ تحریریں میں نے پیش نہیں کی تھی جی. چپ. ہیلو, بولیں. جی میں نے کہا میں نے اعظم سیفی صاحب کے سامنے وہ تحریریں پیش کی تھیں جن علماء کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے فتوے لگائے. یہی تو مسئلہ مرزا قادیانی صاحب کا کہ وہ کوئی تحریر لکھتے, جب اس پر فتویٰ لگتا پھر وہ آ کر وضع. میرا مطلب یہ نہیں تھا. اس نے کھا کر کہا کہ میرا دعویٰ نبوت کا نہیں, میرا دعویٰ ولایت کا ہے. میں نے تحریریں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آپ نے تحریریں پیش کری تھی, ان کا جواب بھی دیا تھا میں نے آپ کو. یہ آپ کی سوچ. ایک منٹ رکے نا سیالوی صاحب, دیکھیں نا یار یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کا. میں آپ کی بات آرام سے سنتا ہوں, جیسے ہی میں بولتا ہوں ایک دم آپ بول پڑتے ہیں. آپ کے سامنے جب میں نے جواب پیش کیے تو آپ یہ کہنے لگے کہ جی وہ مرزا صاحب کی باتوں میں تناقض ہے. بھئی وہ تناقض آپ کو نظر آتا ہے, وہ تو آپ وہ دیکھیں میری. ہاں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کا دعویٰ ہے. لیکن مرزا صاحب کی باتوں میں تناقض ہے, یہ تو بحث نہیں تھی آپ کی. میری بحث آپ کی اور میری یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بقول آپ کے ابتدا میں ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتے تھے. جی بالکل, یہ آپ کا کہنا تھا. اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کی تحریر پیش کری کہ کیا آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ کلیتاً نبوت بند ہے. میں نے واضح کلیئر کٹ لکھا ہوا دکھایا آپ کو, کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی میں نے. کہ مرزا صاحب نے کہا نہ من کلی وجہ باب نبوت مسدود ہوا ہے, نہ من کلی وجہ باب وحی مسدود ہوا ہے. اب آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ میرے سامنے مرزا صاحب کی کوئی ایسی تحریر پیش کرتے جس میں مرزا صاحب یہ بات کہتے کہ کلیتاً نبوت بند ہے. کیونکہ میں نے تو واضح طور پر دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہر قسم کی نبوت بند نہیں ہے, ہر قسم کی وحی بند نہیں ہے, وحی بھی جاری ہے, نبوت بھی جاری ہے. آپ کو اس کے بالمقابل پر ایسا ہی کوئی ثبوت مجھے دکھانا چاہیے تھا جس میں مرزا صاحب یہ کہتے کہ بھائی کلیتاً نبوت بند ہے, کلیتاً وحی کا دروازہ بند ہے. ایسی کوئی تحریر آپ پیش نہ کر سکے. آپ نے چور رستہ نکالا اور موضوع کو ڈائیورٹ کیا. موضوع کو ڈائیورٹ آپ نے اس طرح سے کیا کہ آپ نے مرزا صاحب کی وہ تحریریں پیش کرنا شروع کی جس میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا دعویٰ یہ ہے. بھائی مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں تھا ہمارا, یہ نہیں تھی ہماری بحث. بحث ہماری یہ تھی کہ مرزا صاحب کے نزدیک کیا کلیتاً نبوت بند ہے یا نہیں ہے, یہ تھی بحث. مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بحث تو تھی ہی نہیں. جی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں نے موضوع ڈائیورٹ کیا. میں نے جو باتیں کی تھی ساری وہ اسی موضوع پر کی تھی کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, میرا ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے. تو اس میں کیا, اس میں مرزا صاحب رد کر رہے ہیں بالکل دعوی نبوت کو. میرا نبوت کا دعویٰ نہیں, اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے. یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کا آپ نے کہا ولایت بھی ایک معنی میں نبی ہوتا ہے, اس ولایت میں بھی نبوت. تو یہ کون سا جواب ہے جو آپ دیتے ہیں؟ ایک معنی میں یہ ہوتا ہے, دوسرے معنی میں یہ ہوتا ہے. تو میں آج وہ پھر تحریر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس میں مرزا صاحب نے کہا ادھر بھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ صرف ولایت اور مجددیت کا ہے. نبوت کی کلیت نفی کی اور اس کے مقابلے میں ولایت کو پیش کیا مرزا صاحب نے. تو آپ نے اس کا جواب دیا ولایت بھی ایک معنی میں نبوت ہوتی ہے. یہ کیا ہوا, ولایت بھی ایک معنی میں, یہ کیا جواب ہے؟ ہو گئی بات آپ کی. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے, بقول آپ کے مرزا صاحب نبی نہیں ہے تو اس سے یہ مثلا دیکھیں جیسے کہ میں نبی نہیں ہوں لیکن عقیدہ میرا یہ ہے کہ کلیتاً نبوت بند نہیں ہوئی. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ کلیتاً نبوت بند نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مدعی نبوت بنوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے.
बहस आपके और मेरी ये चल रही थी कि आपने ये कहा था कि मिर्जा साहब भी एक वक्त तक कुलियतन नबूवत को बंद मानते थे। ये बात कही थी आपने, कही थी कि नहीं कही थी? जी बिल्कुल जी कही थी। अब मुझे वो तहरीर पेश कीजिए जिसमें अब मुझे वो तहरीर पेश कीजिए जिसमें मिर्जा साहब ने ये कहा हो मसदूद हुआ है, यानी मिर्जा साहब वो आवाम को बताइए। मैंने दलील पेश की थी कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा नबूवत का बिल्कुल दावा नहीं है। मेरा बस रुक जाइए, बस रुक जाइए। क्या है जब नबूवत नहीं, आप मेरी बात सुने ना, मुझे करने दें बात जी। जब मिर्जा साहब कुल्लियतन नफी, अब कुल्लियतन का लफज में आपको दिखाऊं ये कैसी जिद है। जब मिर्जा साहब नफी कर रहे हैं कि नबूवत का मेरा दावा नहीं है और उसके मुकाबले में कह रहे हैं कि मेरा दावा विलायत का है, तो फिर कुल्लियतन उसमें नफी हुई या नहीं हुई? हो गई बात। कुल्लियतन का लफज में आपको कहां से ये कैसे कि ये लफज दिखाए, ये लफज दिखाए, अभी बताऊंगा। ये तो कोई जिद अच्छी नहीं है ना। अभी बताऊंगा ये जो जुमले में पेश करूं उसमें कुल्लियतन का माना मौजूद है कि मेरा बिल्कुल नबूवत का दावा नहीं, मेरा दावा विलायत और मुजद्ददियत का है। और वहां वो मिसाल के तौर पर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पेश कर रहे हैं कि जैसा उनका दावा था वही दावा मेरा है। हो गई बात आपकी? जी हो गई। अच्छा भाई, जितने भी नाजरीन है ना वो सुन लीजिए कि मैंने साबित तो ये करना था सियालवी साहब को कि मिर्जा साहब का इब्तदा में अकीदा ये था कि कुल्लियतन नबूवत बंद है, और साबित क्या कर रहे हैं कि जी मिर्जा साहब का दावा नबूवत नहीं था। साबित ये करना चाह रहे हैं। एक सुन तो ले यार, अब देखे ना, ये तो तरीका सही नहीं है। मैं मेरी बारी आई तो आप बोल रहे हैं। अच्छा चलो बोले, सॉरी। अब मैंने इनको ये बात कही थी कि भाई मिर्जा साहब का कभी ये अकीदा नहीं रहा है कि कुल्लियतन नबूवत बंद है। उसको साबित करने के लिए मैंने मिर्जा साहब की एक तहरीर पेश करी जिसमें मिर्जा साहब का दावा नहीं था, मिर्जा साहब का अकीदा था। वो अकीदा क्या था? वो अकीदा ये था कि मिर्जा साहब ने कहा कि ना तो मिन कुल्ली वजू बाबे नबूवत मसदूद हुआ है, ना मिन कुल्ली वजू बाबे वही मसदूद हुआ है। ये था मिर्जा साहब का अकीदा। यहाँ मिर्जा साहब के दावे की बात नहीं थी। अब मौसूफ को ये चाहिए था, सियालवी साहब को, जो ये उस्तादों के उस्ताद और बहुत बड़े अल्लामा बने फिरते हैं, इनको कम से कम मुकाबिल पर एक दलील पेश करनी चाहिए थी जिसमें इन्हें ये साबित करना था कि नहीं भाई मिर्जा साहब कुल्लियतन नबूवत को बंद समझते थे। क्योंकि नबूवत को बंद मिर्जा साहब भी समझते थे लेकिन कुल्लियतन नहीं समझते थे। बहस हमारी कुल्लियतन पर ही है। ये तो हम भी मानते हैं कि हाँ नबूवत बंद है, लेकिन कुल्लियतन नहीं है। ये एक मिनट रुके ना, कुल्लियतन नहीं है, ये इख्तलाफ है आपका और हमारा। जिस तरह से आप भी रसूलुल्लाह के बाद नबी आने को मानते हैं लेकिन तखसीस कर रखी है आपने उसमें कि भाई नया नहीं आ सकता, इसी तरह से नबूवत को हम भी बंद मानते हैं लेकिन हमने तखसीस की हुई है कि बराह रास्त शरीयत वाला नबी नहीं आ सकता। ये मतलब नहीं है इसका कि किसी भी किस्म का नहीं आ सकता। तो आप हमें दिखाते जिसमें मिर्जा साहब ये बात कह रहे हो कि भाई देखो किसी भी किस्म का नबी रसूलुल्लाह के बाद नहीं आ सकता। मैंने, अच्छा अब मैं बोलूं? जी 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 बोलिए। मैंने बहुत सारे हवाले पेश किए थे जिसमें मिर्जा साहब कहते हैं हर नबूवत रा बरऊ इख्तिताम, नबी रहमत पर हर नबूवत खत्म होगी। अब हर का आप कहते हैं, हर का आप वो, यानी मिर्जा साहब की लुगत ही नहीं है कि हर का माना तमाम की तमाम, सब की सब। लेकिन मिर्जा साहब यहाँ फिर भी आप कहते हैं नहीं, उन्होंने जेन में रखा हुआ था कि एक नबूवत बाकी है। मैंने हर नबूवत, फिर मैंने तमाम नबूवतें, वो हवाला भी आपको दिखाया था। अगर कहे तो मैं अभी पढ़कर सुनाता हूँ कि जब तमाम नबूवतें मलिक साहब को तेरा बेली है जड़ा है ना सियालवी साहब, तमाम नबूवतें
हर नबूवत, यही माना है कुलियत। बड़ा अच्छा बोलते हैं यार। वो आप मानते ही नहीं है। अब मैं आखिर में, अभी मैं इस पर बात होगी हमारी बड़ी, मैं आखिर में वो हवाला आपको दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों ने माना हुआ है कि मिर्जा साहब ने अपना अकीदा बदला, चेंज किया। मेरा जो मौकफ है वो बिल्कुल आप मानते हैं। और फिर ये है कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब को पहले नबूवत की सही तारीफ नहीं पता थी, बाद में उन्हें नबूवत की सही तारीफ बदली पता चली, तो फिर उन्होंने अपना अकीदा बदल लिया। अब यह है कि जिसे नबूवत की तारीफ ही पता नहीं थी वो नबी बन जाए, ये अजीब बात है। वो मैं हवाला आखिर में आपको पेश करूंगा, लेकिन अभी इस पर बात हो रही है कि जब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हर नबूवत पर ऊशो तमाम, हर नबूवत उन पर खत्म हो गई है। हर का माना क्या, सारी की सारी नबूवतें, सब नबूवतें। और फिर तमाम नबूवतों का लफ्ज भी मैंने आपको दिखाया था कि मिर्जा साहब कहते हैं तमाम नबूवतें खत्म हो गई हैं। अब उसमें भी आप कहते हैं नहीं नहीं, ये तमाम से मुराद सारी नहीं है, कुलियत। अब मैं इसका क्या करूं? आपने तो लुगत ही नहीं इजाद कर ली है। ओ वाह जी वाह, बब्बर शेर। जी जी सैफी भाई किधर चले गए? सैफी भाई दी तवफ़ी हो गई ओ है जी। सैफी भाई, तो वो फिर- ओ सैफी भाई, सैफी भाई आप आपको हाली साहब का ये बोलना तरीका है कि वो बंदे को आ फर्स्ट रही है सेल्फ आवाज? सिक्योरिटी में ले आते हैं, अंदाज बड़ा आवाज आ ढीला रही है? होता है। ओ सैफी भाई, वो मैंने यहाँ से माइक से नीचे, हाँ। नहीं, मैंने यहाँ माइक से बंद किया होता ना इसको। अच्छा भाई, मैंने उस वक्त भी आपके सामने एक उसूल पेश किया था जो आपके उलमाओं ने आपको दिया था, लेकिन आप मानते कहाँ हो किसी की? आप तो अपने ही राग अलापते हो। उस वक्त भी मैंने आपको ये बात कही थी कि देखें, किसी कलाम के सही मायने वो होंगे जो मुतकल्लम आप बयान करेगा। मिर्जा साहब की तहरीर से आप क्या समझ रहे हो सियालवी साहब, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। मिर्जा साहब की तहरीर या मिर्जा साहब की बात मैं मिर्जा साहब से ही समझूंगा अगर उन्होंने वजाहत की हुई है। जो बात मैंने कही थी वो बताई भी आपको कि हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज को वाज़ेह किया हुआ है कि तमाम नबूवतें बंद हैं बजिज मोहम्मदी नबूवत के। उनके नजदीक कुल्लियतन नबूवत कभी नहीं बंद हुई है। यही चीज मैंने आपको तौज़ीह मराम से भी दिखाई थी और इसी बिना पर आपके उलमाओं ने फतवा भी लगाया था और फिर कभी वापस नहीं लिया उसको। वरना जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई मिर्जा साहब कभी ये कहते थे कि नबूवत बंद हो, एक मिनट रुके ना भी। अगर आपका जो कहना है कि भाई मिर्जा साहब कभी ये कहते थे कि भाई नबूवत जारी है, कभी ये कहते थे कि नबूवत बंद है, तो फिर आपके उलमाओं को चाहिए था कि जब जितने अरसे में मिर्जा साहब ने ये कहा कि भाई हर किस्म की नबूवत बंद है तो वो फतवा वापस ले। किन मायनों में दे रहे हैं, हर कौन सी नबूवत को बंद करार दे रहे हैं, इसीलिए वो अपना फतवा नहीं वापस लेते थे। जी अब मैं